evaluate integral. Now we have to find integral of sin square x dx. Solution: integral sin square x dx. Now we have to find integration of sin square x, integral of cos square x dx, integral of tan square x dx, and integral of cot square x dx. sin square x इंटिग्रल. आता sin स्क्वेअर x ची टर्म या फॉर्म्युल्यामध्ये आहे 1 मायनस cos twice x इक्वल टू 2 sin स्क्वेअर x. कारण स्टँडर्ड फॉर्म्युल्यामध्ये आपल्याला sin x चं इंटिग्रल माहित आहे, sin स्क्वेअर x चं माहित नाही, म्हणून त्याचं कन्वर्शन करायचं. तर sin स्क्वेअर x इज इक्वल टू 1 मायनस cos 2x अपॉन 2. That is sin square x is 1 minus cos twice x upon 2 dx. Here 1 by 2 is constant, take out common from the integral. Integral 1 minus cos 2x dx. That is 1 by 2. Here integral of 1 is x minus integral of cos 2x linear form मध्ये आहे sin twice x upon coefficient of x is 2 plus constant of integration c. Now we have to find integral cos square x dx. आता cos square x ची टर्म 1 plus cos 2x च्या फॉर्म्युल्यामध्ये आहे. It is 2 cos square x. यावरून cos square x ची व्हॅल्यू मिळणार आपल्याला 1 plus cos 2x upon 2. Solution: integral cos square x dx is equal to integral cos square x ची व्हॅल्यू किती ठेवा 1 plus cos 2x upon 2 dx. Here 1 upon 2 is constant, take out common. Integral 1 plus cos 2x dx. That is 1 by 2. Integral of 1 with respect to x is x plus integral of cos 2x, that is sin 2x upon coefficient of x 2 plus c. Now third is tan square x. Solution: tan square x dx. That is tan square ला आपल्याला स्टँडर्ड फॉर्म्युला कडे न्यायचं आहे. तुला लिहणार आपण sec square x minus 1 dx. That is integral of sec square x is tan x minus integral of 1 is x plus c. Next example: evaluate integral cot square x dx. Integral cot square x dx. Cot square x can be written as cosec square x minus 1 dx. Integral of cosec square x is minus cot x minus integral of 1 is x plus c. तर हे जे आपण चार इंटिग्रेशन पाहिले की इंटिग्रल ऑफ sin स्क्वेअर x कसं काढायचं, इंटिग्रल ऑफ cos स्क्वेअर x कसं काढायचं, इंटिग्रल ऑफ tan स्क्वेअर x कसं काढायचं, इंटिग्रल cot स्क्वेअर x कसं काढायचं, तर हे वेगवेगळ्या वेळेला प्रॉब्लेम मध्ये येईल. तर ते इंटिग्रल आपण या पद्धतीने काढणार. Example is evaluate integral
sin raised to power 4x dx. Integral sin raised to power 4x dx is equal to, now this can be written as sin square x whole square dx integral. But we know that values of sin square x by previous example. 1 minus cos twice x upon 2 whole square dx. Here 1 minus cos x whole square upon 4. 1 by 4 is constant, take out common, integral. Expansion of 1 minus cos 2x whole square is 1 minus 2 cos twice x plus cos square twice x dx. A minus b whole square, a square minus twice ab plus b square, that is 1 by 4 integral 1 minus 2 cos twice x plus, again cos square ची व्हॅल्यू यूज करायची मध्ये, cos square is 1 plus cos, आता जसं 1 plus cos 2x आहे तर 2 cos square x मिळते आपल्याला. जर cos square x असेल तर cos 2x, cos square 2x आहे तर cos 4x upon 2 dx. 1 by 4. आता हे सगळे इंटिग्रल रेडी आहे इंटिग्रेशन काढण्याकरता. इंटिग्रल ऑफ 1 with respect to x is x minus 2 integral of cos 2x is sin 2x upon coefficient of x is 2 plus, here 1 by 2 is constant, take out common, and integral of 1 is x plus integral of cos 4x is sin 4x upon coefficient of x is 4 plus constant of integration. तर 1 by 4 ने पूर्ण इक्वेशनला मल्टिप्लाय करा, that is 1 by 4 x minus 2 get cancel, 1 by 4 sin twice x, 1 by 4 into 1 by 2, that is 1 by 8x, then 1 by 4 plus 1 by 2, 4 into 2 8 into 4 plus 1 upon 32 sin 4x plus c. होमवर्क करता तुम्ही प्रॉब्लेम लिहा, इव्हॅल्युएट इंटिग्रल cos raised to power 4x dx. इथे सेम प्रॉब्लेम आहे, sin square x cos square x चा स्क्वेअर करा आणि cos square x 1 plus cos 2x जिथे आपण यूज केला हा फॉर्म्युला यूज करायचा आणि त्याला सॉल्व्ह करायचा. नेक्स्ट एक्झाम्पल इज इव्हॅल्युएट इंटिग्रल स्क्वेअर रूट 1 plus sin 5x dx. इथे sin 5x आहे, sin x राहू शकते, sin 2x राहू शकते, sin 3x राहू शकते, sin 4x राहू शकते. नंबर ऑफ प्रॉब्लेम तयार होतील. सोल्युशन, इव्हॅल्युएट इंटिग्रल 1 plus sin 5x dx. But we know that formula of 1 plus sin x is cos 5x by 2 plus sin 5x by 2 whole square dx. फॉर्म्युला कोणता आहे? 1 plus sin x असेल तर cos x by 2 plus sin x by 2 whole square. प्लस असेल तर प्लस, मायनस असेल तर मायनस. याच्यामुळे इथे मग 1 minus sin 5x होईल, तरी आपल्याला तेच घेता येईल. या स्क्वेअर मुळे याचा स्क्वेअर रूट रिमूव्ह होईल,
म्हणजे राहिलं cos 5x upon 2 प्लस sin 5x upon 2 dx. दोन्ही इंटिग्रल रेडी आहेत डेरिव्हेटिव्ह काढण्याकरता, सॉरी इंटिग्रेशन काढण्याकरता. इंटिग्रल ऑफ cos sin 5x upon 2 upon coefficient of x is 5/2 plus integral of sin minus cos 5x upon 2 upon coefficient of x is 5/2 plus constant of integration c. That is, याला लिहून टाकू आपण 2/5 sin 5x upon 2 plus into minus ला minus, हा जो डिनॉमिनेटर मध्ये 5/2 याला वर आलं तर 2/5 cos 5x upon 2 plus c. तर होमवर्क करता घ्यायचा आपण प्रॉब्लेम. एक्झाम्पल, इव्हॅल्युएट इंटिग्रल स्क्वेअर रूट 1 प्लस sin 3x dx. 5 च्या ठिकाणी 3 आलं, हे पहिलं एक्झाम्पल झालं. दुसरा, इव्हॅल्युएट इंटिग्रल 1 मायनस sin twice x dx, sin 4x dx. याप्रमाणे आपण वेगवेगळे एक्झाम्पल घेऊ शकतो. त्याकरता प्लस असेल तर प्लसचा फॉर्म्युला यूज करा, मायनस असेल तर मायनसचा फॉर्म्युला यूज करा. नेक्स्ट एक्झाम्पल इज इव्हॅल्युएट इंटिग्रल sin x upon cos square x dx. Integral sin x upon cos square x dx. That is, now this can be written as sin x. या cos square x ला आपण ब्रेक करू, cos x into 1 upon cos x. तर इंटिग्रल, तर याला आपण ठीक आहे याप्रमाणे याच्या ऐवजी 1 upon cos x into sin x upon cos x असं लिहू. cos x into cos x cos square x, but we know that 1 upon cos x is sec x into sin upon cos tan x dx. स्टँडर्ड फॉर्म्युला इंटिग्रल sec x tan x चा, इंटिग्रल sec x plus c. Next example is evaluate integral cos 2x upon sin square x. आता फॉर्म्युल्यामध्ये cos 2x च्या व्हॅल्यू आपण घेणार cos square x minus sin square x. 2 cos square x minus 1 minus 2 sin square x. त्यानंतर 1 minus tan square x upon 1 plus tan square x. या cos 2x च्या व्हॅल्यू आहेत. हा फॉर्म्युला वारंवार आपण यूज करणार. तर या cos 2x ची व्हॅल्यू या एक्झाम्पल मध्ये आपण cos 2x upon sin square x, that is cos 2x is cos square x minus sin square x upon sin square x dx. आपण हा पहिला फॉर्म्युला यूज केला. याच्यामध्ये डिनॉमिनेटर सेपरेट करा, cos square upon sin square cos square x minus sin square upon sin square x 1 dx. आता cos square चा इंटिग्रल कसं काढायचं हे आपण पाहिलं. cos square can be written as cosec square x minus 1 dx. That is cosec square x minus 2 dx. दोन्ही फॉर्म्युले स्टँडर्ड याच्यामध्ये आलं. cosec square चे इंटिग्रल minus cot x minus 2 is constant तसाच राहील, आणि याला जो मल्टिप्लिकेशन मध्ये 1 असतो त्याच्या 1 चा इंटिग्रल विथ रिस्पेक्ट टू x ने x प्लस.
Next example, evaluate integral cos 2x upon sin square x into cos square x. याच प्रॉब्लेमला पॅरलल आहे. cos twice x upon sin square x into cos square x dx. इथे पुन्हा आपण फॉर्म्युला cos 2x चा यूज करणार. cos square x minus sin square x upon sin square x into cos square x dx. डिनॉमिनेटर सेपरेट करू आपण इथे. या cos square x च्या खाली आला तर cos square x कॅन्सल 1 upon sin square x शिल्लक राहणार मायनस sin square x च्या खाली sin square x upon cos square x येईल तर sin square x कॅन्सल होईल 1 upon cos square x dx. We know that 1 upon sin square cosec square x 1 upon cos square sec square x. दोन्ही स्टँडर्ड फॉर्म्युले आले. cosec square चे इंटिग्रल minus cot x, sec square चे इंटिग्रल tan x, cosec square चे इंटिग्रल minus cot x minus प्रॉब्लेम मधला sec square चे इंटिग्रल tan x. दोन्ही इंटिग्रल निकाले म्हणून कॉन्स्टंट ऑफ इंटिग्रेशन c. नेक्स्ट एग्जांपल, इव्हॅल्युएट इंटिग्रल sin x upon 1 plus sin x. Important mark मला example वर. Evaluate integral sin x upon 1 plus sin x dx. sin x upon 1 plus sin x याला आपण 1 minus sin x ने मल्टिप्लाय अँड डिवाइड करू. 1 minus sin x. इक्वेशन बॅलन्स आहे. या sin x ने याला मल्टिप्लाय करून टाका म्हणजे न्यूमरेटर मध्ये येईल sin x minus sin square x. आणि खाली पहा 1 plus sin x into 1 minus sin x a plus b into a minus b that is 1 minus sin square x dx. But we know that 1 minus sin square x is cos square x dx. डिनॉमिनेटर सेपरेट केला आपण याच्यामध्ये. इंटिग्रल sin x upon cos square x minus sin square x upon cos square x. आता याला आपल्याला स्टँडर्ड फॉर्म मध्ये लिहायचं आहे. तर लिहिताना आपण 1 अपॉन आधीच्या प्रॉब्लेम मध्ये सोडवलं आपण 1 अपॉन cos x into sin x upon cos x minus sin square upon cos square tan square x dx. 1 upon cos x is sec x, sin upon cos tan x minus tan square चे इंटिग्रल कसं काढायचं आहे sec square x minus 1 into dx. सगळे इंटिग्रल काढण्याकरता रेडी आहे. sec x tan x चे इंटिग्रल येईल sec x मायनस याला इंटिग्रल यूज करू आपण sec square चे इंटिग्रल tan x. इथे केअरफुल लक्ष द्या मायनस इंटू मायनस ला प्लस आणि 1 चा इंटिग्रल विथ रिस्पेक्ट टू x येईल x. सगळे इंटिग्रल निघाले कॉस्ट ऑफ इंटिग्रेशन. होमवर्क साठी घ्यायचं आहे इव्हॅल्युएट इंटिग्रल वन अपॉन 1 minus sin x. यालाही 1 plus sin x ने मल्टिप्लाय अँड डिवाइड करायचं न्यूमरेटर डिनॉमिनेटर मध्ये आणि त्याला सॉल्व करायचं आहे. Next example is sin cube x minus cos cube x
अपॉन साइन स्क्वेअर एक्स इंटू कॉस स्क्वेअर एक्स, साइन स्क्वेअर एक्स इंटू कॉस स्क्वेअर एक्स dx, इंटिग्रल साइन क्यूब एक्स माइनस कॉस क्यूब एक्स अपॉन साइन स्क्वेअर एक्स इंटू कॉस स्क्वेअर एक्स dx. डिनॉमिनेटर सेपरेट करू आपण इथे. साइन क्यूब एक्स अपॉन साइन स्क्वेअर एक्स इंटू कॉस स्क्वेअर एक्स माइनस कॉस क्यूब एक्स अपॉन साइन स्क्वेअर एक्स इंटू कॉस स्क्वेअर एक्स dx. इथे साइन क्यूब आहे, इथे साइन स्क्वेअर यामध्ये कॅन्सल होईल, शिल्लक राहिला आपल्याजवळ साइन एक्स अपॉन कॉस स्क्वेअर एक्स. याच्यामधला कॉस स्क्वेअर एक्स कॅन्सल होईल, तर कॉस एक्स अपॉन साइन स्क्वेअर एक्स dx शिल्लक आहे. पुन्हा याला आपण 1 अपॉन कॉस एक्स इंटू साइन एक्स अपॉन कॉस एक्स, याच्या आधीच्या पण प्रॉब्लेम मध्ये आलो होतो. तर त्यानंतर मायनस 1 अपॉन साइन एक्स इंटू कॉस एक्स अपॉन साइन एक्स. त्याला लिहिलं हा साइन एक्स इंटू साइन एक्स, साइन स्क्वेअर एक्स होईल. 1 अपॉन कॉस एक्स इज सेक एक्स, साइन अपॉन कॉस टॅन एक्स, 1 अपॉन साइन कोसेक एक्स, कॉस अपॉन साइन कॉट एक्स. दोन्ही स्टँडर्ड फॉर्म्युले सेक एक्स टॅन एक्स चे इंटिग्रल सेक एक्स मायनस कोसेक एक्स मायनस कॉट एक्स चे इंटिग्रल मायनस कोसेक एक्स प्लस कॉन्स्टंट ऑफ इंटिग्रेशन that is sec x minus into minus plus cosec x plus next example is cos x upon 1 minus cos x dx. जसं आपण sin x upon 1 plus sin x सोडवतो अगदी त्याचप्रमाणे आहे. cos x upon 1 minus cos x dx इंटिग्रल cos x upon 1 minus cos x. आता याला सोडवताना आपण स्टँडर्ड फॉर्म्युलाकडे नेण्याचा प्रयत्न करतोय. प्रत्येक प्रॉब्लेम लास्ट बट वन स्टेप ज्या असतात त्या स्टँडर्ड फॉर्म्युलामध्ये जातात आणि नंतर इंटिग्रेशन निघते. इथे पण तसं याला आपण 1 प्लस कॉस एक्स ने मल्टिप्लाय करू, 1 प्लस कॉस एक्स ने डिवाइड करू, म्हणजे इक्वेशन बॅलन्स राहणार. इंटिग्रल न्यूमरेटर मध्ये cos x ने याला गुणून टाका, म्हणजे cos x into 1 that is cos x plus cos x into cos x cos square x. पुन्हा 1 minus cos x into 1 plus cos x 1 minus cos square x dx. cos x plus cos square x, we know that 1 minus cos square is sin square x dx. डिनॉमिनेटर सेपरेट करू आपण इथे. इंटिग्रल cos x upon sin square x cos square x upon sin square x dx. याला स्टँडर्ड फॉर्म्युला करता लिहा 1 upon sin x into cos x upon sin x, cos square upon sin square cot square x into dx. 1 upon sin x cosec x into cos upon sin cot x minus cot square चे इंटिग्रल कशा प्रकारे काढायचं आपण पाहिलाय. cot square x लिहून टाकू आपण cosec square x minus 1. सगळे इंटिग्रल रेडी आहे इंटिग्रेशन काढण्याकरता. cosec x cot x इंटिग्रल माइनस cosec x हा माइनस इंटिग्रल ऑफ cosec square x इज माइनस cot x
मायनस इंटू मायनस हा प्लस होईल 1 आणि 1 चे इंटिग्रल येईल x प्लस सी दॅट इज मायनस कोसेक x मायनस मायनस प्लस कॉट x प्लस x प्लस सी. Evaluate integral sin 5x into sin 7x. एक फॉर्म्युला लिहून घ्या इथे की 2 sin a cos b equal to sin a plus b into sin plus sin a minus b. 2 sin a cos b is equal to sin a plus b plus sin a minus b integral sin 5x into sin 7x dx. That is इथे पहा आपण लिहिताना sin a cos b ची टर्म आपल्या जवळ यायला पाहिजे 2 sin 5x into sin 7x पण असं लिहिताना खूप जास्तला 1/2 डिवाइड करतो dx. दॅट इज 1/2 इंटिग्रल. आता या फॉर्म्युल्याचं कन्वर्शन आपण याच्यामध्ये करणार sin a plus b. Here a is 5x, b is 7x. 5x plus 7x plus sin a minus b sin 5x minus 7x into dx. That is 1/2 integral sin 5x plus 7x 12x plus sin 5x minus 2x that is minus twice x dx. 1/2 integral sin 12x. पुन्हा फॉर्म्युला आहे की sin मायनस x असेल तर हा मायनस sin x होणार. तर काय इथे मायनस sin twice x dx. इथे आपण हा फॉर्म्युला यूज करणार sin मायनस x इक्वल टू मायनस sin x. दोन्ही इंटिग्रल रेडी आहे 1/2. sin चे इंटिग्रल मायनस cos 12x लिनियर फॉर्म मध्ये आहे x चा कोएफिशिएंट डिनॉमिनेटर मध्ये 12 मायनस इंटिग्रल ऑफ sin मायनस cos twice x अपॉन कोएफिशिएंट ऑफ 2 प्लस c. दॅट इज या 2 ने याला मल्टिप्लाय करून टाकू आपण म्हणजे हा होईल मायनस cos 12x अपॉन 24. त्यानंतर होईल मायनस मायनस प्लस या 1/2 ने याला गुणलं cos 2x अपॉन 4 प्लस c. थँक्यू.